ज्योतिष महावाक्य को स्पष्टीकरण करने निमंते आम साथी अच्छा आदरणीय पार्वती भौणी ओम शांति। बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानक मन वचन कर्म संपूर्ण निर्भुल होगाकू पड़ो कहीं तुम्हें माने देवता मानक ठारू मध्य उच्च ब्राह्मण चोटी अर्थात सर्वोच्च अट। बाबा हमको एते उच्च सम्मान देले देवता ठारू मध्य उच्च जदि आम देवता ठारू मध्य उच्च ताले आम केते महान केते श्रेष्ठ। तेणु आमको मन वचन कर्म ही श्रेष्ठ होगा दरकार कारण बाबा आमको देखुं अर्थात आत्मा को देखुं। तेणु आत्मा श्रेष्ठ से मन वचन कर्म जदि श्रेष्ठ हो। आज प्रश्न अच्छी सबुठारु गुप्त एवं सूक्ष्म कथा कौन जहाँ को पिला माने मध्य बड़ा मुस्किल रे ही बुझी थांती। उत्तर अच्छी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबांकर भेद अर्थात रहस्य को बुझिबा यह सबुठारु गुप्त एवं सूक्ष्म कथा। एथिरे अनेक संतान द्वंद्व पड़ जाइछन्ति। एही रहस्य निजे बाबा ही बताउछन्ति जे मु सकाळु सकाळु एही शरीर द्वारा तुम मानक पाठ पढ़ाउछि बाकी एतिकी नुहे जे मु सारा दिन एहांक स्वरे बसी रहूछि। तेणु प्रकृत में शिव बाबा बुझाउछन्ति ना ब्रह्मा बाबा बुझाउछन्ति या उपरे पिला माने द्वंद्व पड़ जाती। तेणु बाबा कहते मु सकाळु सकाळु आसे अर्थात बाबा ही मुरली चलै थांती एवं मुरली जिते बाबा चलाउ थांती से समय जिते ब्रह्मा बाबांकर काश हुए से शिव बाबा से शरीर रहती ना। बाबा कहते मु कहीं कर्म भोगरे बांधीबी तेणु ये बच्चा तो तार कर्म बंधन सी तार काश हम तेणु शिव बाबा से ऊपर को पड़ाती। तेणुक आम गुह्य रहस्य को आम समस्ते बुझा उचित। शिव बाबांकर जितेबा आवश्यक से ब्रह्मा को तन रहती जिते आवश्यक नहीं से 24 घंटा ब्रह्मा को तन रहती नहीं। रुहानी बाबा रुहानी पिला मानक बुझाउछन्ति पिला माने किए अटंती ब्राह्मण एक कथा केबे भूली जाओ नाही जे आमे माने ब्राह्मण अटू पुणी देवता हवाकू जाउछु वर्ण को मध्य याद करिया को होई थाए। एठारे तुमे परस्पर मध्य ब्राह्मण ही अट। ब्राह्मण मानकू बेहदर पिता पाठ पढ़ाउछन्ति एही ब्रह्मा पाठ पढ़ाउ नाहंती शिव बाबा पढ़ाउछन्ति। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मानकू ही पाठ पढ़ाउछन्ति। शूद्ररु ब्राह्मण हेबा बिना तुम माने देवता होई परिबो नाही। तेणु ब्राह्मण जन्म केते श्रेष्ठ केते उच्चा। तेणु बाबा कहते ब्राह्मण न हवा पर्यंत आमे ये पाठ पढ़ी पारिबा नाही। आउ शिव बाबा मध्य केवल ब्राह्मण मानकू ही देवता बनवार पाठ पढ़ाउछन्ति। तेणु हमको ब्राह्मण हवा दरकार ब्रह्मा को संतान हवा दरकार। शिव बाबा तो समस्तଙ୍କର पिता अटंती एही ब्रह्मा को आदि पिता कहा जाउछि। लौकिक पिता तो समस्तଙ୍କର अछंती तेणु पारलौकिक पिता को भक्ति रे याद करूछंती। तेणु लौकिक पिता तो अछंती जे आमर शारीरिक पिता आ ब्रह्मा बाबा होचंती अलौकिक पिता एवं आदि पिता। कारण जिते सृष्टि स्थापना कार्य आरंभ कले परमात्मा से ब्रह्मा को तन रे शिव बाबा आसी सारा कार्य आरंभ करथिले। तेणु ब्रह्मा बाबा को आदि पिता बोली मध्य कहा जाए। परमात्मा शिव होचंती पारलौकिक पिता कारण से परलोक निवासी आत्मार पिता परमात्मा। तेणु आम ये राज को बुझा आवश्यक। एबे तुमे माने बुझुछ जे ये अलौकिक पिता अटंती जहाँ को केही जानि नाहंती। जदियो ब्रह्मांकर मंदिर अछि एठारे भी प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेवंकर मंदिर रहिछि। तांको महावीर भी कहउछंती कही केही दिलवाला भी कहउछंती किंतु वास्तव रे दिल नेलावाला होचंती शिव बाबा नुहे कि ब्रह्मा। सबु आत्मा मानंकु सर्वदा सुखी करिला वाला खुशी देला वाला एकमात्र ही बाबा अटंती। तेणु ब्रह्मा बाबा को महावीर बोली मध्य कहिथांती आ ब्रह्मा बाबांकर मंदिर मध्य अछि। तेणु बाबा कहउछंती प्रकृत महावीर तो किए हे परिवे आ याको दिलवाला मध्य कहती। तो प्रकृत दिलवाला किए ना सच्चा दिल सच्चा सुख जी दे थांती। तेणु प्रकृत शिव बाबा ही प्रकृत सच्चा दिलवाला हो पारे
ଆଉ ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମହାବୀର, ପ୍ରକୃତ ଦିଲବାଲା, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟାଇଟଲ ପ୍ରକୃତରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଲାଗିବ। ତୁମେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣିଆ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ଅଟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାନି ଜାନହାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଜ୍ଞ କହିଥାନ୍ତି ନା। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ନା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସିଏ ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତି। ବୀଜ ବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ୟାଦ କରିବାକୁ ହବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେହି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛି। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଶିବ। ଆଉ ବୀଜ ପାଖରେ ବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରାଜ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜ ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର କୁହାଯାଏ। ୟାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେ ଜାନହାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କଥାକୁ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବୀଜ ରୂପ ପରମାତ୍ମାକୁ ୟାଦ କରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷର ସମ୍ବନ୍ଧରେ, କାହିଁକି ନା ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ସେହି ଦୁନିଆକୁ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ବିକାରର କଥା ହିଁ ରହିନଥାଏ। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଦି ମଧ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ଏହିପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଆଦି ମଧ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ନା କାମ ବିକାରକୁ ଜିତିବାକୁ ହବ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ପତିତ କରୁଛି। ପତିତ ଶବ୍ଦ କାମ ବିକାର ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଏହି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ପତିତ ପାବନ ପରମାତ୍ମାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ପତିତ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଆସି କାମ ବିକାର ପାଇଁ। ତେଣୁ କାମ ବିକାରକୁ ମହାଶତ୍ରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ କାମ ବିକାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧୀକୁ କେବେ ପତିତ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାମୀକୁ ପତିତ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା ଏ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ସଠିକ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଦୁନିଆରେ ଏହି କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ। ଆଗକୁ ଗଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ହଉ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ଭାଷା, ଏକ ଧର୍ମର ଦୁନିଆ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୈୟାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସଂସ୍କାରକୁ ସେଭଳି ଏକ ବନେଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଦୈବୀ ସଂସ୍କାର ବନେଇଦେବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ରହି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ରୁହ। ମୋତେ ୟାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଅ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଛି ଦୁନିଆ, ଛି ଶରୀର ଅଟେ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। ଦେବତାମାନେ ପୂଜା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଛି ଦୁନିଆରେ। ତ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତନରେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏବେ ରାଜଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରି ତୁମେ ପାବନ ବନୁଛ, ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ। ଶରୀର ତ ପବିତ୍ର ହେଉନି, କାରଣ ଶରୀର ପତିତପନା ଦ୍ୱାରା, ବିକାର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉନ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବନୁଛ? ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ, ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ। କାରଣ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ତନ୍ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଦତଗାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଶରୀର ପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ।
ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶତପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଅଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାବା ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶତପ୍ରଧାନ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆମେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯେବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠର ମଧ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅଛି ତେବେ ଗୀତାର ମଧ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ରହିଛି, ବୈକୁଣ୍ଠର ମଧ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ତେବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ଜୟନ୍ତୀ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ପରମାତ୍ମା ଶିବ ତାପରେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୀତାର ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମଧ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର। ୟାଦ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ୟାଦ ନ କରିବ ତେବେ ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗିବ। ୟାଦରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବକ୍ସିଂ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମର ଶତ୍ରୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାବଣ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମୋର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କେହି ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ମୋର ଶତ୍ରୁ ଯଦି କିଏ? ରାବଣ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ୟାଦର କବଚରେ ଯଦି ରହିବା ତାହେଲେ ରାବଣ ଆମ କବଚ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାୟା ଆଉ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାୟା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ୟାଦର କବଚ ଭିତରେ ରହିବା। ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଇଛ? ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାର ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛୁ। ଆମେମାନେ ହିଁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ କରିବୁ। ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ରାଜାରାଣୀ ହୁଅ ଅଥବା ପ୍ରଜା ହୁଅ, ରାଜାରାଣୀ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ଫଲୋ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ ନା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ଅଟେ। ଏହା ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ରାଜାରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଫଲୋ ଫାଦର। ଫଲୋ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା। ଏମିତି ଲୌକିକ ଫାଦରଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ବନିଲେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେଉଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ସେଭଳି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ରିଫ୍ରେଶ ବା ସତେଜ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ରିଫ୍ରେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ତ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସକାଳେ ଆସିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଯଦି କେହି ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝାଇବେ ନାହିଁ? କ'ଣ ଏପରି କହିବେ ଯେ ବାବା ଆପଣ ଆସି ବୁଝାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୁଝାଇବି ନାହିଁ? ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଅଟେ ନା। ମୁଁ ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୁଝାଇ ପାରିବି। ତୁମେମାନେ ଏପରି କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଇଏ ବୁଝାଉନଥିବେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ବୁଝାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହି ପଦ ପାଇଛନ୍ତି। ମମା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଥିଲେ ନା, ସିଏ ବି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ଏକଥା ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ସବୁ କଥା ବାବା କରିବେ, ବାବା ହିଁ ବୁଝେଇବେ, ଆମେ ପିଲାମାନେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବି ବୁଝେଇଥିଲେ, ମମା ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଆଉ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନନ ଚିନ୍ତନ ଆଧାରରେ ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏକଥା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମନନ ଚିନ୍ତନ କରି ଆମେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝେଇବାର ଇଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ଶିବ ବାବା ଆସି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବୁଝେଇଦେବେ। ଆମେ ଏଇ ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନା ନରକରେ ଅଛ ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗର
ଏ ଛି ଛି ଦୁନିଆରୁ ଉଠି ସାରିଛି। ତୁମେମାନେ ଏବେ କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆର କୂଳ ଛାଡ଼ି ସାରିଛ। କେହି କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ୟାଦରେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ପୁଣି ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ବୁଡ଼ି ମରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି କଳିଯୁଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନା ନର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନର୍କ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଲଙ୍ଗର ଏଇ ନର୍କ ଦୁନିଆରେ ଉଠି ସାରିଛି। ଆମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଆଉ ସୁଖଧାମ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଯାହା ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସୁଖଧାମ ଆଉ ଶାନ୍ତିଧାମ, ସେମାନେ ୟାଦରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଲଙ୍ଗର ଉଠିବାରେ ଡେରି ଅଛି, ସେମାନେ ୟାଦରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେହି କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୁଣି ବାବାଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କଳିଯୁଗ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯାଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଦେଖ କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ତ ସତ୍ୟ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ଏକଥା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି? ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଆସନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ଏମାନେ ସତ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ ରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି? ରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ପୁଣି ଆମକୁ ପାଳନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ପରିଚୟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଛୁଟି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗୀ ନ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବରଦାନ ଅଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ରଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିର ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସାଗର ରୂପକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ବା ନିଶାରେ ସ୍ଥିତ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ବା ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ରଚନା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗର ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ନିଜର ପିଲାଳିଆ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା, ଅବହେଳା ପଣିଆ ଦ୍ୱାରା, ଆଳସ୍ୟ ବା ବେଖାତିର ପଣିଆ ଦ୍ୱାରା କରୁଥିବା ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଯାହାକି ଏବେ ବି ତୁମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲି ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ତେବେ କୁହାଯିବ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନଲେଜଫୁଲ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ସେଇ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ସ୍ୱରୂପକୁ ଇମର୍ଜ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ ଏ ରଚନାର କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣରେ ଆମେ ଆସିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ୟାଠାରୁ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଏବେ ତ ଆହୁରି ନୂଆ ରୂପ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି ବଦଳିବ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ବି ସେ ଦେଖେଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ରଚୟିତା ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା, ସେଇ ନଶାରେ ରହିବା, ଏ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅବହେଳା ପଣିଆ, ବେପରବାହ, ତେଣୁ ଆଳସ୍ୟ, ଅଲବେଲାପନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଏସବୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ସଦା ଜାତି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ହେବା। ଆମେ ଅଲବେଲାପନ ନ ହେଇକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ରହିବା, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ହେଇକି ରହିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତାର ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ରହିପାରିବା ଏବଂ ସବୁ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବା। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଅ ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ତରଳାଇ ପାରିବ। ବାବାଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ଆମର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବା, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ତରଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଢଳି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ।
आम स्वरूप शांत 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 तेणु कौन परिस्थिति रे आमे अशांति हेबा नहीं। मोर स्वरूप प्रेम स्वरूप तेणु किए कौन भी मो प्रति व्यवहार करू मोर से आत्मा प्रति घृणा भाव प्रदर्शन करिवार नहीं। तेणु निजर मानसिक स्थिति को ज्ञानमय स्थिति द्वारा आमे यादर शक्ति द्वारा एभली आमे शक्तिशाली बनैबा जहाँफल परिस्थिति आमको तरड़े पारिब नहीं। आजिर मुरली को बहुत सुंदर भाव में स्पष्टीकरण करिथिबारु भौणी को आमे बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी आजिर कार्यक्रम को आमे एठी रखुछु। पुणी देखा हबो आगामी अध्याय रे रहुछु। ओम शांति। मधुर मधुर मुरली स्वर जेबेठु शुणिली बाबा तुमर मधुर मधुर मुरली स्वर जेबेठु शुणिली बाबा तुमर भूली दुनिया को मन कहे मोर भूली दुनिया को मन कहे मोर मु बाबार बाबा मोर बाबा मोर मु बाबार बाबा मोर मु बाबार सुख शांति पवित्रता प्रेमर रंगे रंगे दिल शिव बाबा तुमरी संगे सुख शांति पवित्रता प्रेमर रंगे रंगे दिल शिव बाबा तुमरी संगे हाथ धरी चाल सदा मो साथी रे केते स्नेह दिया मिठा बदन रे मोर गीत रे एही ध्वनि गुंजे मोर गीत रे एही ध्वनि गुंजे मु बाबार बाबा मोर बाबा मोर मु बाबार बाबा मोर मु बाबार लेउटे आसीछि मोर सुखर दिन देवनी से सर्वदा होई संपूर्ण लेउटे आसीछि मोर सुखर दिन देवनी से सर्वदा होई संपूर्ण भाभी मुन थिनी जहाँ सब मिलिला